કર્ણાટકમાં કોની રચાશે સરકાર? થોડી જ વારમાં મતગણતરી શરૂ થઈ જશે અને 224 બેઠકોનું ચિત્ર સામે આવવા લાગશે. આખરે આ વખતે છેલ્લા 37 વર્ષનું જે પરંપરા છે કર્ણાટકની રાજનીતિની સત્તાની એ બદલાશે, પુનરાવર્તન થશે કે પરિવર્તન, એ બધા જ સવાલો અત્યારે ઊભા થઈ રહ્યા છે. પરંતુ એક્ઝિટ પોલ જે સામે આવ્યા હતા તેને લઈને તમામ પાર્ટીઓ મનોમંથન કરી રહી છે કે હવે શું થશે, એક્ઝિટ પોલ પ્રમાણે પરિણામ આવશે કે પછી તેમાં કોઈ બદલાવ આવશે. કોઈક એવી આશા રાખીને બેઠું છે તો કોઈક એક્ઝિટ પોલ સાચા પડે તેવી આશા રાખીને બેઠું છે, કારણ કે એક્ઝિટ પોલમાં મોટા ભાગના એક્ઝિટ પોલમાં જે બતાવવામાં આવ્યું હતું તેમાં કોંગ્રેસ સિંગલ લાર્જેસ્ટ પાર્ટી તરીકે જીતતી હોવાની શક્યતા દેખાડવામાં આવી. હવેથી 36 કેન્દ્રો પર મતગણતરી શરૂ થશે. ત્યાં 73.49% લોકોએ મતદાન કર્યું હતું. 73.19% લોકોએ એક્ઝિટ પોલના આંકડા પ્રમાણે ત્રિશંકુ વિધાનસભાની પણ શક્યતા છે. 66% આ વખતે વોટ બેંક કર્ણાટકમાં ભાજપ ફરીથી સરકાર બનાવશે કે કેમ એવી શક્યતાઓ છે, પરંતુ 66% આ વખતે વોટ પડ્યા હતા કર્ણાટકની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં. ત્યારે અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. જેડીએસ જે દર વખતે મોટા ભાગે કિંગમેકરની ભૂમિકામાં આવતી હોય છે, આ વખતે પણ આશ્વસ્ત છે કે આ વખતે પણ અમે કિંગમેકરની ભૂમિકા ભજવીશું. શું ખરેખર એક્ઝિટ પોલ પ્રમાણે રિઝલ્ટ આવશે તો જેડીએસ કિંગમેકરની ભૂમિકામાં આવશે કે કેમ તે પણ એક સવાલ થઈ રહ્યો છે, કારણ કે જો હંગ એસેમ્બલીનું નિર્માણ થાય છે તો જેડીએસની ભૂમિકા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે. કર્ણાટકમાં છેલ્લા 37 વર્ષથી એવું થયું છે કે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ, કોઈ પણ પક્ષ કે જે સત્તામાં હોય તે બીજી વખત સત્તામાં નથી આવી શક્યો. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી આ વખતે આશા રાખીને બેઠી છે કે 37 વર્ષની જે પરંપરા છે, 37 વર્ષનું જે ચિત્ર છે આ વખતે બદલાશે. તો કોંગ્રેસ આ વખતે ફરી એક વખત વાપસીની આશા રાખીને બેઠી છે. થોડીક ક્ષણોમાં ચિત્ર સામે આવવા લાગશે. તો આપણી સાથે સંવાદદાતા અજય યાદવ દિલ્હીથી લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. अजय, कुछ ही मिनटों में गिनती शुरू हो जाएगी, क्या लग रहा है इस बार क्या हो सकता है और कैसा माहौल दिखने को दिख रहा है? हाँ। जो आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने जा रहे हैं, ये अगर माहौल की बात करें तो इस वक्त हम लोग बीजेपी मुख्यालय में हैं. सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ का नज़ारा ही आप दिखा दीजिए. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी सारे रिपोर्टर्स हैं या जितने सारे चैनल्स हैं उनके लिए अलग अलग ब्लॉग बनाए गए हैं. और यहीं पर जब भी काउंटिंग शुरू होती है तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो आते हैं और मीडिया को अपनी बाइट देते हैं और अपना रिएक्शन बताते हैं कि उनका क्या आकलन है और जो परिणाम आ रहे हैं या जो नतीजे आ रहे हैं उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है. तो इस तरह की तैयारियां हर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती है. लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी मुख्यालय में कोई लीडर आया नहीं है. लेकिन जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी बीजेपी नेताओं के आने का सिलसिला शुरू होगा. और खास करके कर्नाटक विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो आज जो मतगणना चल रही है ये मतगणना एक ऐसे वक्त में चल रही है जब 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं. और खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसका न सिर्फ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके ऊपर असर होगा, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव को भी इसी आंकड़े के हिसाब से लोग देखने की कोशिश करना शुरू कर देंगे. खास करके कर्नाटक की अगर बात करें तो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उस नतीजे के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताया गया है. और कई एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत दिखाया गया और कई एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को बहुमत के करीब दिखाया गया है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ एग्जिट पोल में बहुत पीछे नहीं दिखाई दे रही है. और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस को पूर्ण यानी एक तरफा अगर वोट नहीं मिले या पूर्ण बहुमत नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी करीब रहती है तो जेडीएस की भूमिका काफी बढ़ जाएगी. और ऐसे में जेडीएस ही तय करेगी कि आखिर आने वाले समय में किस पार्टी की वहां पे सरकार बनने वाली है. लेकिन सभी पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले कांग्रेस जिस मुद्दों पे चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जिस तरह से बजरंगबली और तमाम सारे मुद्दे जब आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीब 19 रैलियां हुई उसके बाद कर्नाटक का पूरा गणित बदल गया. और कहीं न कहीं पूरी जनता एक बार फिर जो परंपरागत तरीका है कर्नाटक विधानसभा में कि एक बार जो पार्टी सत्ता में रहती है दूसरी बार वो नहीं आती है, वो एक तरह से तिकड़म टूट सकता है. तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से दावा कर रही है और कह रही है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे दिखाए गए हैं वो उसको एक तरह से भारतीय जनता पार्टी नकार देगी या जनता नकार देगी. जबकि कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद है, क्योंकि न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी और खास करके सोनिया गांधी ने विशेष दिलचस्पी इस विधानसभा चुनाव में ली है. और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस बार
लगातार एक तरफा तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां पे सरकार बनाने जा रही है। जहां तक जेडीएस की बात है तो जेडीएस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। खुद एचडी कुमारस्वामी की तरफ से अभी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें यह कहा गया है कि न ही भारतीय जनता पार्टी और न ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी नेता की तरफ से उनसे संपर्क नहीं किया गया है। वो इंतजार कर रहे हैं परिणाम का कि जो परिणाम आएंगे उसके बाद वो अगली रणनीति तय करेंगे। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिर परिणाम क्या आते हैं। फिलहाल 8 बजे से जो मतगणना शुरू होने जा रही है उसमें पहले बैलेट पेपर के जो वोट हैं वो काउंट किए जाएंगे। उसके बाद माना जा रहा है कि 9 बजे से एक्चुअल वोटिंग की मतगणना शुरू होगी। अगर कोई एक पार्टी सिंगल मेजॉरिटी के साथ अगर जीतेगी तो माना जा रहा है कि 12 से 1 बजे तक लगभग रुझान क्लियर हो जाएंगे या परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मामला अटकता है तो ये काउंटिंग आगे बढ़ सकती है। तो फिलहाल सभी को इंतजार है कि कर्नाटक में क्या होने वाला है। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी टेंशन है, क्योंकि एकमात्र राज्य कर्नाटक है जो कि दक्षिण का द्वार खोलता है। अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी हारती है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में बल्कि भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है कि कर्नाटक के अलावा जो दूसरे राज्य हैं दक्षिण भारत के, जहां तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है या केरला है, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोले और बम्पर मेजॉरिटी से या कह सकते हैं पार्टी को मजबूती के साथ वहां पे आगे ले जाए। और पूरी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इस परिणाम, अगर ये जो कर्नाटक का परिणाम उसके पक्ष में आता है तो निश्चित तौर पर 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उस पर सीधा असर होगा और भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से इसको आगे भुनाएगी और ये करने की कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो किला है वो लगातार उसमें चमक बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल अजय, जुड़े रहिएगा। तो आ वखते 73.19% मतदान થયું હતું। ગઈ વખતે 72.36% मतदान થયું હતું। એટલે 1% આ વખતે વધુ मतदान કર્ણાટકની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં થયું હતું અને તમામ 224 બેઠકો માટેની મતગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે। કર્ણાટકમાં જેની રાહ જોવાઈ રહી છે તે મતગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે અને 12 થી 1 વાગ્યા સુધીમાં લગભગ ચિત્ર ક્લિયર થઈ જશે એવી સંભાવનાઓ છે। તમામ પક્ષો કે જેમણે એડી ચોટીનું જોર લગાવ્યું હતું, ખાસ કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસ બંને પક્ષના દિગ્ગજો આ વખતે મેદાનમાં ઉતર્યા હતા ચૂંટણી પ્રચાર માટે। અને કોંગ્રેસનો આપણે વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં જે પ્રચારમાં નબળો પ્રચાર દેખાતો હતો અથવા તો ઉત્સાહ ઓછો દેખાતો હતો તેની જગ્યાએ કર્ણાટકમાં તે સંપૂર્ણ ઉત્સાહમાં હતી। Counting be peaceful, and everybody should take results in their own stride. Chalo. Sir, your own minister. Sir. તો બસવરાજ બોમ્માએ જેમણે એવું કહ્યું કે કર્ણાટક માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ મોટો દિવસ છે। હવે બસવરાજ બોમ્માએ ફરી એક વખત મુખ્યમંત્રી બની શકે છે કે કેમ સૌ કોઈની નજર છે, કારણ કે આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટી મુખ્યમંત્રીના કોઈ પણ ચહેરાની સ્પષ્ટતા કર્યા વગર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ઉતરી હતી અને પ્રચારમાં પણ છેલ્લે 29 એપ્રિલ બાદ જે રીતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કમાન પોતાના હાથમાં લીધી હતી અને અનેક મુદ્દાઓ આ વખતે આવ્યા હતા અને જેમાં મેનિફેસ્ટો જ્યારે જાહેર કરવામાં આવ્યા ત્યારે રાજનીતિમાં ઘમાસાણ મચ્યું હતું કર્ણાટકની અને હવે મતગણતરી 36 કેન્દ્રો પર 224 બેઠકો માટેની મતગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે અને 2615 ઉમેદવારો જેમના ભાવિ સીલ થયા હતા તેમના ભાવિ આજે નક્કી થશે કે આખરે કર્ણાટકની જનતાએ તેમના માટે શું નિર્ધાર કર્યો છે। ખૂબ જ મોટો દિવસ છે બસવરાજ બોમ્માઈ કહી રહ્યા છે કે કર્ણાટક માટે, પરંતુ જે રીતે કુમારસ્વામી જેમના માટે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે તેઓ કિંગમેકરની ભૂમિકા ભજવશે કે કેમ, તેમણે એવું કહ્યું કે અત્યાર સુધી બંનેમાંથી કોઈ પણ પાર્ટીએ અમારો સંપર્ક નથી કર્યો। ચર્ચાની શરૂઆત આપણે કરીશું। આપણી સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી સ્નેહલ જોશી, કોંગ્રેસમાંથી અતુલ પટેલ અને પ્રશાંત ગઢવી કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે તેઓ જોડાઈ ગયા છે। આપ તમામનું સ્વાગત છે। સૌથી પહેલા અતુલભાઈ, ગુજરાતમાં નિરાશા, ખૂબ મોટી નિરાશા મળી હતી, ત્યારબાદ હિમાચલ પ્રદેશમાં થોડી આશા મળી હતી, ઉત્તરાખંડમાં ફરી નિરાશા મળી હતી, પરંતુ કર્ણાટક ખૂબ મોટું રાજ્ય છે। શું લાગી રહ્યું છે આ વખતે? કર્ણાટક હમણાં જે જણાવ્યું કે ભાઈ દક્ષિણનો દ્વાર ખુલશે, તો 100% અમને પોતાને આત્મવિશ્વાસ છે અને આ વખતે જે રીતનો પ્રચાર પ્રસાર ચાલી રહ્યો હતો અને ખાસ કરીને તો આની અંદર જનતાનો મુખ્ય રોલ હોય, 73% મતદાન થયું હોય બરાબર, તો અને યુવાનોની જે બેરોજગારીનો મુદ્દો છે, અમારી જે મુદ્દા હતા એ કોઈ પણ રાજકીય ધાર્મિક ધ્રુવીકરણના બદલે ડાયરેક્ટ ટુ પોઈન્ટ ખેડૂતોને અન્યાય થઈ રહ્યો હોય, યુવાનોને અન્યાય થઈ રહ્યો હોય, બેરોજગારીના મુદ્દા હોય, મહિલાઓની સામે જે
પ્રોબ્લેમ હોય એ બધા મુદ્દા લઈને અમે ગયા, જેમ કે રાંધણ ગેસનો બાટલો હોય, જ્યાં સુધી યુવાનોને નોકરી ના મળે ત્યાં સુધી એમને 3,000 રૂપિયા બેરોજગારી ભથ્થું આપવાની વાત છે. 10 લાખ નોકરીઓ, સરકારી નોકરીઓ ખાલી છે. આજે આપણે ગુજરાતમાં બી જોઈએ છે કેટલી બધી નોકરીઓ ખાલી છે, દેશ લેવલે ખાલી. અતુલભાઈ, આ બધા મુદ્દાઓ પર આપણે વાત કરી દીધી, કારણ કે એ ભાષણોમાં દેખાતું હતું કે કયા કયા મુદ્દાઓ હવે પરિણામની જ્યારે રાહ જોવાઈ રહી છે. આપના હેડક્વાર્ટર બહાર તો અત્યારથી ઢોલ વાગવાના શરૂ થઈ ગયા છે. નથી લાગતું આ બહુ ઉતાવળ છે? ઉતાવળ, હું મારી રીતે પર્સનલી તમને વાત કરું તો ઉતાવળ એટલા માટે મને પોતાને લાગી, પણ આત્મવિશ્વાસ આમાં જણાય છે. આત્મવિશ્વાસ એટલે જે કુમારસ્વામી જે અમારા છે અને રાહુલ ગાંધી, સોનિયા ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધીએ જે રીતનો પ્રચાર પ્રસાર કર્યો અને જનમેદનીનો જે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો, એ ઉત્સાહને લીધે આત્મવિશ્વાસ ઓટોમેટિક જ આવી ગયો કે ભાઈ હવે આપણે 100% આ વખતે જીતીશું. અને હું તો અહીંયા કહું છું કે 120 નહીં પણ 130 કરતાં પણ વધારે બેઠકોથી કોંગ્રેસ અહીંયા જીતશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી 40% વાળી જે સરકાર કહેવામાં આવી હતી અને કોન્ટ્રાક્ટર એસોસિએશન અને એજ્યુકેશનના જે બધા એ લોકોએ પત્ર લખવા પડ્યા નરેન્દ્રભાઈને, એટલે આ 40% વાળી સરકાર, રાહુલજી એવું કહેતા હતા કે 40 બેઠકો લાવે તો પણ સારું છે. રાહુલ ગાંધી કહેતા હતા 40 બેઠકો લાવે તો પણ, હું પોતે કહું છું 40 બેઠકો લાવે તો પણ સારું છે. 40 બેઠકો પણ નહીં આવે. કોને? ભારતીય જનતા પાર્ટીને. કોંગ્રેસને તો 130 પ્લસ બોલ્યો, હું કે 130 પ્લસ. તમે પહેલા એમ પણ કહ્યું કે અમારા કુમારસ્વામી, એટલે કુમારસ્વામી તો જેડીએસ માંથી છે. ઠીક છે, સોરી, ઠીક છે. સ્નેહલભાઈ, હા સ્નેહલભાઈ, તમને શું લાગી રહ્યું છે આ વખતે? કારણ કે કર્ણાટકમાં તો ખૂબ મોટા મોટા ચહેરાઓ આવ્યા, પ્રધાનમંત્રીએ 40 રોડ શો કર્યા, અમિત શાહે 30 રોડ શો કર્યા, પણ લાગી રહ્યું છે કે એક્ઝિટ પોલ પ્રમાણે જો ખરેખર પરિણામ આવશે તો મોટો ધક્કો. આ વખતે કર્ણાટકની ચૂંટણીમાં સૌથી સારી વાત એ છે કે રેકોર્ડ બ્રેકિંગ મતદાન 73.19% થયું છે. લોકોએ આમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે અને આ એક બહુ પોઝિટિવ વસ્તુ છે. જ્યાં સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીની વાત છે તો અમે લોકો હંમેશા પ્રજાલક્ષી કામો કરતા જ રહીએ છીએ. અને આપણે કર્ણાટકની જો સ્પેસિફિકલી વાત કરીએ તો 5A એટલે અન્ન, ફૂડ સિક્યોરિટી, અભય એટલે સોશિયલ સિક્યોરિટી અને વેલફેર, અક્ષર એટલે શિક્ષણ, પછી અભિવૃદ્ધિ એટલે વિકાસ અને અદાયા એટલે આવક, આ બધાને ફોકસ કરીને કામગીરી કરી છે. સાથે ઘણા બધા ખેડૂતો અને બહેનોને લક્ષી જે મુદ્દા છે એની પર પણ ફોકસ કર્યું છે. અને આપે જે રેલીની વાત કરી તો સ્વાભાવિક રીતે જ્યારે પણ કોઈ જગ્યાએ ઇલેક્શન આવે છે તો અમારા દરેક નેતા એક કાર્યકર્તાની જેમ લોકો સાથે સંપર્કમાં રહે છે, તેમ દરેક જગ્યાએ બને એટલી વધારે લોકો સાથે સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. એમને કરેલા કામો, એટલે આ બધા, હા ઠીક છે, મેં જેમ હમણાં પણ કહ્યું કે આ બધા ચૂંટણી પ્રચારમાં આ બધી વાતો આપણે કહી, પણ હવે તમને શું લાગે છે જ્યારે પરિણામની રાહ જોવાઈ રહી છે, થોડીક ક્ષણોમાં ધીમે ધીમે ચિત્ર ક્લિયર થવા લાગશે, ત્યારે કર્ણાટક જે દક્ષિણ ભારત માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો દ્વાર કહેવાય છે, એકમાત્ર એવું રાજ્ય કે જ્યાં સત્તામાં હતી ભારતીય જનતા પાર્ટી, તો કર્ણાટક કેટલું મહત્વપૂર્ણ? કર્ણાટક જે છે તે આપે એમ કહ્યું એ રાજકીય રીતે તો સ્વાભાવિક રીતે સાઉથ ઇન્ડિયાનો ગેટવે જે કહેવાતો હોય છે, પણ અમે લોકો ઓપ્ટિમિસ્ટિક એટલે છે કે જે રીતની કામગીરી છે કેન્દ્ર સરકારની અને ત્યાંની પણ સરકારની, તો એના આધારે ભારતીય જનતા પાર્ટીને આ વખતે ખૂબ જ સારી બહુમતી મળશે. અને 2018માં પણ જો આપ જુઓ તો સિંગલ લાર્જેસ્ટ પાર્ટી વોઝ બીજેપી 104 સીટ સાથે. એટલે જે જનતાએ તો અમને જ મેન્ડેટ આપ્યો હતો, નંબર 2 ને નંબર 3 એ ગઠબંધન કરીને સરકાર બનાવી, જે સસ્ટેન પણ ના કરી શક્યા એ લોકો. એટલે મને લાગે છે કે જેમ 18ની વખતે જનતાએ આ રીતે સિંગલ લાર્જેસ્ટ પાર્ટી તરીકે સિલેક્ટ કરી હતી, આ વખતે પણ અમને સત્તા. પણ સ્નેહલભાઈ, વાત તો એ પણ હતી ને, એ લોકો સસ્ટેન ન કરી શક્યા, તમારે તો મુખ્યમંત્રી બદલવા પડ્યા હતા. એટલે આમાં બે વસ્તુ છે કે આ તમે આખો કાળ એમનો જુઓ કે જ્યારે પણ આવ્યા ને એ મુખ્યમંત્રી, એમને એકચ્યુઅલી જે ઇફેક્ટિવ કામ કરવા 1.5 વર્ષ જ મળ્યું છે, કારણ કે પછી તરત કોરોના કાળ આવ્યો, એમાં બધા રેવન્યુઝ દરેક સ્ટેટના ઓછા થતા ગયા. અને પછી તમે જે છેલ્લા 1.5 વર્ષમાં જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કામોમાં જે ફોકસ કરીને જે કામગીરી કરી છે તે ખરેખર પ્રશંસનીય છે. અને ત્યાંના લોકો કહે છે, હું નથી કહેતો. એટલે મને લાગે છે કે મુખ્યમંત્રી બદલવાને એ જે વાત જે આવે છે એ એક પ્રશાસનિક બાબત અને એક આંતરિક બાબત છે કે જવાબદારી, જેના પર ભ્રષ્ટાચારને કારણે મુખ્યમંત્રી બદલવા પડ્યા હતા એવી વાતો થઈ હતી. શું આપને લાગે છે કે ખરેખર આ ખૂબ મોટો મુદ્દો હતો ને એટલા માટે ખાળવા માટે મુખ્યમંત્રી બદલવા પડ્યા હતા, અને હવે એ દેખાઈ રહ્યું છે કે કદાચ એક્ઝિટ પોલ પ્રમાણે જો પરિણામ આવે છે તો યેદિયુરપ્પાને કાઢવામાં આવ્યા એની ગેરઅસર ભારતીય જનતા પાર્ટીને થશે? નથી લાગતું?
ના, આમાં મને એવું નથી લાગતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે વિકાસ આધારિત રાજનીતિ કરે છે તો કોઈ વ્યક્તિને આધારિત કે એવું કોઈ પણ રાજ્યમાં કે દેશની અંદર આ પ્રકારનું નથી હોતું, કારણ કે જે કામો છે તે સર્વવ્યાપી છે અને દરેકે દરેક લોકોને સ્પર્શે છે. એટલે મને આ બધા ફેક્ટર્સ છે તે કદાચ અસર કરતા હશે પણ એના પ્રતિશત બહુ નહીવત હશે. અચ્છા, ઠીક છે. પ્રશાંતભાઈ પાસે જઈએ. પ્રશાંતભાઈ, હજુ સુધી એક્ઝિટ પોલ બાદ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી કહી રહી છે આ વખતે એમને એવું લાગી રહ્યું છે કે એક્ઝિટ પોલ ખોટા સાબિત થઈ શકે છે. તો પહેલી વખત એવું છે કે કોંગ્રેસ એક્ઝિટ પોલથી ખુશ દેખાઈ રહી છે. આપને શું લાગે છે કે આ વખતે કોંગ્રેસ લોકલ મુદ્દાઓ પર મોટા ભાગે લડી હતી, તો ભારતીય જનતા પાર્ટી જે રાષ્ટ્રીય મુદ્દા છે, યુસીસી નો મુદ્દો છે, NRC નો મુદ્દો છે, આ મુદ્દાઓ પર લડી હતી અને છેલ્લે તો જે રીતે આપણે જોયું કે બજરંગબલી પણ તેમાં આવી ગયા હતા. શું લાગે છે આ વખતે કયા મુદ્દા અસરકારક રહેશે? એટલે આમ તો ચૂંટણી એટલે હારાહારાની ટણી કાઢી નાખે એવી ચૂંટણી કર્ણાટકમાં પતી ગઈ છે. હવે કયા મુદ્દા ઉપર ચૂંટણી લડાઈ અને કયા મુદ્દે વોટ થયા છે અને કઈ રીતે રિઝલ્ટ આવશે હમણાં આપણને થોડી સમયમાં ક્લિયર થશે. પણ જોવાની ખૂબી એ છે કે આ પિક્ચર ક્લિયર એટલે ના થાય જો સ્પષ્ટ બહુમતી કોઈને ન મળી, મેજિક ફિગર ક્રોસ ના થયો કોઈ પણ પાર્ટીથી, તો જેડીએસ કિંગ મેકરની ભૂમિકામાં જેમ દર વખતે રહ્યું છે એમ આ વખતે પણ રહેશે. એટલે જે લોકો એવું કહેતા હતા જેડીએસે સરકાર બનાવી, 1.5 વર્ષ ચલાવી, જે એમ કહેતા હતા કે જેડીએસનું પતન થઈ જશે, પતી ગઈ છે, એ તો હંમેશા જોડે જ રહ્યું છે, એને કોઈ નકારી નથી શક્યું. હવે રહ્યો સવાલ મુદ્દાઓનો, તો આપણે ખબર છે કે છેલ્લા 5-10 વર્ષથી ભારતમાં કોઈ પણ રાજ્યનું ચૂંટણી હોય એટલે મુદ્દા બાજુ પર હોય, સ્ટેજ ઉપરથી એકબીજાને ગાળાગાળી, એકબીજાને બેફામ બોલવું, ક્યાંક રાષ્ટ્રીય જ મુદ્દાઓની વાત કરવી, ક્યાંક માત્ર એટલે આ વખતે બી તમે જોયું કે વિષ એટલે ઝેરીલો સાપ અને વિષ કન્યા સુધી વાત ત્યાંથી દોહરાવવામાં આવી. ભાજપ રાષ્ટ્રીય મુદ્દા ઉપર, કોંગ્રેસ પાસે પહેલીવાર કોઈ રાજ્યમાં મુદ્દા આધારિત વાત કરવા માટે મુદ્દાઓ હતા, કારણ કે ત્યાં ભ્રષ્ટ સરકાર, ભ્રષ્ટાચાર એટલી બધી માઝા મૂકી હતી, ત્યાંની આમ જનતાએ પણ એની ઉપર વાતો કરી.